Rameshna, good morning. Good morning, sir. Good morning, sir. Show. I haven't. The rest of the students have joined, sir. Okay, Mr. Vishnu is Rameshna, Thank you for joining. Welcome you to our show. I welcome all the students. Yes, sir. Sir, would you like to? I request the correspondent to speak now. Okay, sir. Hello. Rameshna, good morning. Morning, morning. கேக்குங்களா? கேக்குதுங்க, கிளியரா இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் ரொம்ப தேங்க்ஸ் நீங்க இந்த ப்ரோக்ராம் எங்களுக்காக கண்டக்ட் பண்ணதுக்கு. உங்க ஆடியோ ரொம்ப லோவா இருக்குங்க. Morning, Sandhu. ரமேஷ்னா, குட் மார்னிங். தேங்க்ஸ் ஃபார் அரேஞ்சிங் அஸ். உங்களோட பிஸி ஷெட்யூல்ல நீங்க எங்களுக்காக இந்த டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணது ரொம்ப சந்தோஷம். நீங்க கிளாஸ் கன்டினியூ பண்ணுங்க. நம்ம எண்ட் ஆஃப் செஷன்ல பாத்துறலாம். ஓகே. Hello. 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 Okay. Now everything audio is clear. Can you see it? Is the video clear? Hello. Hello. Just a minute. Yes, sir. Good morning, everyone. வீடியோ கிளியரா இருக்கு. நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. Yeah. Okay. Okay. Good morning, everyone. Welcome to ARASPVPV workshop here in Erode. We've been in Erode for past 20 years. We are servicing cars, only Hyundai cars, in fact. I'll just take you on a virtual tour of our workshop. Once again, I thank your correspondent and the principal for giving us the opportunity to show our workshop. Welcome, please. And right now, you can see the car has come in for service, and our security is taking the details about the car, which is actually very, very important legally. The car registration number and the kilometers run and the time has to be entered in the in note. This is for future, in case of any legal purpose, this is very important. Kindly come forward. And this is our service advisor, Mr. Vadivelu, who takes the details from the customer regarding what technical or mechanical work has to be done on his car. And further down is our workshop. Sir, is the video clear? Clear. Hello? Clearer. Video clear. Okay, sir. Okay, sir. Now, okay, fine. Now this is our service reception, wherein the all the data of the car is registered, and the billing happens here. And this is our discussion table, where the customer and the service advisor sit here, and all the explanation regarding the car billing and the expenses happening on the car will be explained to the customer before service. And further down, we go into our workshop. This is our workshop, which we call the Bay Area. And we have, this is our alignment bay. The alignment bay, and right now we are doing an alignment for a car. And mechanical work happening on other cars here. Excuse me, Okay, Ramesh. no, The bay கொஞ்சம் உள்ள காமிங்க. Okay. Okay. I'll come. Straight away. Go down. And system comes. The display for alignment and balancing happens, and full airing form. This is to check your toe in and toe out, and to tighten your bolts and nuts if anything loose.
happening under your car. Okay, shake it. This is the alignment. Hello. Can you see the alignment equipment? And this is the wheel balancing unit. This is where the wheel is balanced. And if it is not balanced properly, the weight is added on to the disc to help it to be balanced properly. This is our body shop where all the accident repair work happens for all the cars. And our body shop tools are here. We have all the latest body shop tools available in the market. Not here, internationally also all the latest equipment is here. And after the body shop repairs are complete. Ramesh, excuse me. Yes, yes, please. ஏதாவது அடிபட்ட வண்டி ஏதாவது பார்க்க முடியுமா? ஆக்சிடென்ட் வெஹிக்கிள்ஸ். Oh yes, காமிச்சிடலாம். This is an I-20 right now, which is undergoing accident repair work. The bumper is being replaced and the rear also. Rear dicky door and the bumpers are being replaced for the cars. Okay, நம்ம ஃபுல்லாவே மாத்திரோம். ஆமா we will change the, there's no cut and weld and fixing here. Everything is fully replaced. Okay, so full parts supplied by Honda. பார்ட் மட்டும் நம்ம தனியா மாத்திரோம். Yes. ஆமா. This is our engine room. This is a full engine at Jagdish. This is the I-20 engine, which has been removed, and after the engine has been repaired, it will be fixed to the car. Be loaded onto the car. Okay. We're waiting for customer approval. This is the AC unit. Tools எல்லாம் அப்படியே ஒரு கொஞ்சம் காமிக்க சொல்லுங்க. Okay, this equipment is the AC gas charger for your car, for AC air conditioning gas chargers. This equipment, and this is the tools which we use for overhauling an engine. All the tools required for overhauling engine. You can remove the engine completely to bare minimum and refit it with these tools. Okay, come. Pen booth comes to tab open. Light in. Light. Hey, light. This is the paint booth. Right at the moment, we are painting one car here on this side. So this is how it should be masked fully, so the paint doesn't spread on the places where you don't need to paint. So it's masked, so only this area has to be painted. So we prepared it. Now we are going to start painting this car. After painting, the doors will be locked and it will be under 240 degrees temperature. The blower will heat up this room, and after 3 hours it will shut down by itself. Okay. Like this, Karthik. Paper. Karthik, paper. Okay, now I will take you through a sequence of how we start to service a car. Once a car comes in, it is lifted. Okay, page 1. This is known as the twin post hoist.
where it helps to lift full the car view up. காமிக்க சொல்லுங்க, view கரெக்ட்டா வரல. லிஃப்ட் பண்ணது ஃபுல்லா காமிங்க. இல்ல நீ சாய்க்கிற நீ போன் கொஞ்சம் டிஸ்டன்ஸ் பின்னாடி வர சொல்லுங்க. பின்னாடி. Okay, இப்போ view okay? Okay. This is how the car is lifted. Once it's lifted, we remove the tires. Tires control. This is the disc brakes. The tires are removed close up. The tires are removed. Then we check the brakes and the under parts of the car. And once the tires are fitted back, the car comes down. Then we check the engine. Okay. This is how we start to service a car. Okay. Now I will take you through the parts of a car. This is the front I showed you was the drum brakes. This is the disc brake. This is the drum brakes. So most of the car have disc brakes in the front and drum brakes at the back. Now we'll go to the parts of a car. Okay. Engine, transmission, suspension. Yeah. Okay. This is the kind of part. This is kind of any kind of let me start. Okay. This is the engine. This is the engine of a car. Is it visible now? ஆனா எனக்கு ஓகே, பட் ஆனா கொஞ்சம் கிளியரா ஷேக் பண்ணாம காமிக்க சொல்லுங்க. Okay. So shake இது. It's a okay. Yeah. Is it visible now? Now this is the engine. Clear இருக்குங்க. And this is how the This is how the piston works. This is an engine of a Maruti 800. It has only 3 pistons. Nowadays, most of the cars minimum have 4 pistons. This is how the piston works. When one comes up, the other goes down. And this is the rocker arm. Function என்ன அப்படினு சொல்லிருங்களா? Piston functions வந்து என்னன்னா, once the fuel and the air, petrol and the air ignite ஆகி through the what do you call combustionல உள்ள வந்து combustionல burn ஆனதுன்னா இது கீழ போய் piston burst ஆகி மேல வரும். piston வந்து மேல வரும். மேல வந்து அந்த power தான் will go to the transmission, and the transmission will in turn goes to the wheels, and the power வந்து goes to the wheels and car moves. The piston main is that fires the fuel and the air, intake air. அங்க வந்து ஒரு blast நடக்கும். அந்த blast வந்து will convert into energy, and the energy goes to the transmission, and the transmission will help to rotate your wheels. This is the connecting rod, support rod, crankshaft. These are the crankshaft. This is how it operates. You actually open an engine and we are showing it. This is how it operates. This is how the engine will be placed. Okay, camshaft. This is part of the camshaft, which is in the which the fuel pump from the fuel tank comes into this goes into the compressor. Yeah, it takes in the air and the fuel and pushes towards the compressor. Okay, any doubt in that? We'll clear all that later. This is the latest electronic power steering box. Latest electronic power steering box. This is in most of the cars. This is the clutch, manual clutch plate of a manual transmission car. This is how it looks from the outside, and inside you have cut it for your. There will be 3 wheels there. The clutch plate. This is the
ஏசி ப்ளோவர். நான் இது வந்து ஆக்சுவலா வந்து கார்லயும் காமிச்சிடுறேன். இது வந்து பிசிக்கலா உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் பார்ட்ஸ். ஏசி ப்ளோவர். This is the alternator which gives you the electrical power generator. என்ன ஜெனரேட்டர் மாதிரி இது. காருக்கு கரண்ட் இதுதான் சப்ளை பண்ணும். கீழே கீழே இப்படி இன்னும் கீழே பக்கத்துல இதுதான் ஜெனரேட்டர் ஃபார் யர் கார். The evaporator which supplies air and cooling for your car. This is condenser, heater unit. This is the airbag. Most of the airbags first வந்து ஸ்டீரிங்ல தான் வரும். ஸ்டீரிங்ல வரும். இது ஓபன் ஆன ஏர்பேக் ஸ்டீரிங் காலம் தான் வரும். இது வந்து ஏர்பேக் உள்ள இருக்குது, இன்னும் ஓபன் ஆகல. ஃப்ரண்டில் இம்பாக்ட் ஆனா ஓபன் ஆகும். இது ஓபன் ஆகாத ஏர்பேக். இது இப்படிதான் இருக்கும். ஏர்பேக் ஓபன் ஆச்சுன்னா இப்படி வரும். Question சொல்லுங்க. கண்டினியூ அப்படியே பண்ணிக்கலாம். Some one student has asked a question. What is the difference between front wheel drive and back wheel and all wheel drives? Okay. Shakti Vijay has asked a question. Difference between a front wheel drive, a rear wheel drive, and all wheel drive. Front. Back wheel வந்து front wheel drive is for all compact and sedan cars. அது வந்து பெட்ரோல் ஆனாலும் டீசல் ஆனாலும் இப்ப எல்லாமே all these are front wheel drive cars. அதை விட பெரிய வந்து எஸ்யூவி எங்களுக்கு இருக்கிற டெரகான் அந்த மாதிரி போனேன்னா those are heavy vehicles. rear wheel drive. rear wheelங்கிறது transmission supplies power to the rear wheels only. That is rear wheel drive. When the transmission supplies power to the front wheel only the front wheel is driven by the power of the transmission. அதுதான் front wheel drive. So all wheel drive ங்கிறது it is known as four wheel drive cars. Four wheel drive cars அது. I will show you the front wheel drive first. So four wheel drive cars னா அது வந்து it has a switch. You can do it a two wheel drive or a four wheel drive. All time four wheel drive வருது. அது வந்து major off road போற vehicles தான் அந்த four wheel drive யூஸ் பண்ணுவாங்க. மெயினா வந்து பாத்தீங்கன்னா military vehicle எல்லா வெஹிக்கிளும் four wheel drive இருக்கும். நமக்கு இந்த ஜீப்ஸ் மஹிந்திரா ஜீப்ஸ்ல எல்லாம் ஆஃப் ரோடு டெரெயின் ரொம்ப மோசமான டெரெயின் கல்லு முருடு போறதா இருந்தா ஃபோர் வீல் டிரைவ் போட்டு போவாங்க. எங்களுது இருக்கிறது வந்து க்ரூசான்ல இருக்குது ஃபோர் வீல் டிரைவ், டெரக்கான்ல இருக்குது. ஓகேங்களா? இப்போ நான் டூ வீல் டிரைவ் எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு காமிக்கிறேன் வாங்க. This is the engine part. இதுல இருந்து டிரான்ஸ்மிஷன் போகும் பவர். இந்த டிரான்ஸ்மிஷன் பவர் வந்து it goes to the drive shaft. இந்த drive shaft தெரியுதுங்களா? Can you see the drive shaft? Drive shaft we have drive shafts on both sides, which in turn drives the front wheel only. Okay, this explains your front wheel drive. Rear wheel drive na இதே drive shaft will supply the power to the rear wheel. It won't supply to the front wheel. In the drive shaft வந்து will supply to the rear wheel and the rear wheel drive. Four wheel na the drive shaft will supply to all the four wheels. Any other questions coming in, Oscar? Okay. All cars have the same engine. அது எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க. அது fuel petrol engine diesel engine இருக்கு. Okay, this is our training vehicle. நான் bare minimum உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் how things look like. நான் ரெடி பண்ண காமிக்கல. This is known as this is the intake valve, inlet manifold. இது வழியா தான் காத்து உள்ள போகும். காத்து உள்ள போய் கம்பஷன் கேம் ஷாஃப்ட்க்கு நம்ம ஃபியூல் போய் காத்து உள்ள போகும். இதுதான் இன்டேக் manifold. இதுக்கு ஒரு மோட்டர் இருக்கும், காத்து உள்ள இழுக்கும். உள்ள இழுத்து it goes joins the fuel வந்து கம்பஷன் பண்ணி நாங்க காமிச்சல கிராங்க் ஷாஃப்ட் அதுதான் ஆபரேட் பண்ணும். This is the radiator, liquid coolant radiator. இது வந்து உங்க இன்ஜினை கூலா வைக்கிறதுக்கு ஹெல்ப் ஆகும். This is compulsory in your car. இது டேமேஜ் ஆயிடுச்சுன்னா இன்ஜின் ஃப்ரீஸ் ஆயிடும். தண்ணி லீக் ஆயிடுச்சுன்னா இன்ஜின் கூலிங்கா இருக்காது. டேமேஜ் ஆயிடுச்சுன்னா அப்ப இன்ஜினும் டேமேஜ் ஆயிடும்.
அங்க காமிச்சீங்களா வால்வ்ஸ் இதுதான். இதுல இன்லெட் வால்வ் இருக்குது, எக்ஸாஸ்ட் வால்வ். இன்லெட்ல 2 வால்வ், ஒன்னு நான் சொன்னது ஏருக்கும், ஒன்னு ஃபியூலுக்கு. அவுட்லெட் ஒண்ணுங்கிறது என்னது, வேஸ்ட் வந்து வெளியே வருதுக்கு எக்ஸாஸ்ட். அதான் எக்ஸாஸ்ட் பைப் வழியா வெளியே வருது அவுட்லெட். 4 சிலிண்டர். இது சாண்ட்ரோ வந்து 4 சிலிண்டர் இன்ஜின். நான் அங்க காமிச்சது வந்து வர்ச்சுவல் இன்ஜின் 3 சிலிண்டர் காமிச்சேன். திஸ் இஸ் 4 சிலிண்டர் இன்ஜின். 4 சிலிண்டருக்கு வந்து எத்தனை வால்வ் இருக்கு பாருங்க, 8 வால்வ். 8 plus 12 வால்வ்ஸ். 12 வால்வ்ஸ் இருக்குது இந்த இன்ஜின்ல, 4 சிலிண்டர் இன்ஜின்ல. பெட்ரோல் இன்ஜின் 10 காமி. இதுதான் ஃபியூல் இன்ஜெக்டர். இது வழிதான் ஃபியூல் டேங்க்ல இருந்து ஃபியூல் பம்ப் ரன் பண்ணி இங்க இன்ஜெக்டர் வழியா உங்க பெட்ரோலுக்குள்ள போகும், இதுக்குள்ள இன்ஜின்குள்ள போகும். வித் தி இன்டேக் மேனிஃபோல்டு ஏரோட. இதுதான் டிரான்ஸ்மிஷன் அண்ட் கிளட்ச். இதுதான் இன்ஜின்ல இருந்து பவர் டிரான்ஸ்மிட் பண்ணும். இன்ஜின்ல இருந்து வர பவரை டிரான்ஸ்மிட் பண்ணி கிளச்சுக்கு போய் கியர் பாக்ஸ் வரும். இது கியர் பாக்ஸ். அதுல இருந்து டிரைவ் ஷாஃப்ட் போகும். டிரைவ் ஷாஃப்ட் will rotate the wheel. ஓகேங்களா? Now I show you some safety. இன்ஜின் ஆயில் நம்ம எங்க ஊத்துவோம், அதை எப்படி பார்ப்போம், அதையும் சொல்லிடுங்க. இன்ஜின் ஆயில் வந்து இதுக்கு ஆயில் ஊத்துறது. இன்ஜின் ஆயில் ஊத்துறது இதில் தான் ஊற்றுவோம். இதில் தான் இன்ஜின் ஆயில் ஊற்றணும். அது ஒவ்வொரு காருக்கும் ஒவ்வொரு கெப்பாசிட்டி இருக்குது. சாண்ட்ரோக்கு 3 liters 100 ml. இதுதான் this is known as a dipstick. This is a dipstick. ஆயில் லெவல் செக் பண்றது. ஆயில் லெவல் தெரியும். இந்த டிப்ஸ்டிக்ல வந்து மார்க்கிங் கொடுத்துருப்பாங்க, மினிமம் அண்ட் ஹை, மேக்ஸிமம். ஸோ மேக்ஸிமம் கொஞ்சம் கீழே இருக்கலாம், மினிமம் போகுதுன்னா தென் யூ ஹேவ் டு கம் டு தி ஒர்க் ஷாப் டு செக் ஃபிக்ஸ் யுவர் ஆயில். அண்ட் ஹியர் யூ ஹேவ் நம்ம ரேடியேட்டர் வந்து ஓகே அது பாருங்க, சொல்லுங்க. இது வந்து பிரேக் ஆயில், சாரி பவர் ஸ்டீரிங் ஆயிலுங்க. உள்ள இருக்குது. இந்த பவர் ஸ்டீரிங் ஆயில் இப்போ காமிச்சீங்களா, எலக்ட்ரானிக் பவர் ஸ்டீரிங். அதுக்கு ஆயில் தேவையில்லை. இது மெக்கானிக் மேனுவல் பவர் ஸ்டீரிங்கிறதுனால ஆயில் தேவை. இப்போ மேஜர் எல்லா வண்டிக்கும் எலக்ட்ரானிக் தான் வருது, ஆயில் பவர் ஸ்டீரிங் வர்றதில்லை. டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் நார்மல் ஸ்டீரிங் அண்ட் பவர் ஸ்டீரிங் அப்படி ஒரு தடவை சொல்றீங்க. நார்மல் ஸ்டீரிங்கும் பவர் ஸ்டீரிங் டிஃபரன்ஸ் என்னன்னா, பவர் வந்து இப்போ எலக்ட்ரானிக் பவர்னா நான் காமிச்சேன் உங்களுக்கு, எலக்ட்ரானிக் இது எலக்ட்ரானிக் பவர் ஸ்டீரிங் அப்படிம்பாங்க, இபிஎஸ் அப்படிம்பாங்க. 40 கிலோமீட்டர் ஸ்பீடு வரைக்கும் மேனுவல் தான் இருக்கும், எலக்ட்ரானிக்ல இருக்கும். அதுக்கப்புறம் பவர் கட் ஆகி மேனுவலா இருக்கும். பட் மேனுவல் மாதிரி ஃபீல் ஆகாது. இன்ஜின் மைலேஜுக்காக அது பண்றது. மேனுவல் வந்து நான் பவர் ஸ்டீரிங்கிறது பிசிக்கலா நம்ம யூஸ் பண்ணணும்னு வைங்களேன். ஓல்டு வெஹிக்கிள்ஸ், அம்பாசடர், ஃபியட், மாருதி, பழைய மாருதி 800 அது எல்லாமே மேனுவல் பவர் ஸ்டீரிங். அதுல வந்து டர்னிங் ரேடியஸ் கொஞ்சம் பெருசா இருக்கும், கொஞ்சம் பிசிக்கலா ஒர்க் பண்ண வேண்டியிருக்கும். எலக்ட்ரானிக் பவர் ஸ்டீரிங் வந்து ரொம்ப ஈஸியா திருப்புறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும், டர்னிங் ரேடியஸ் கம்மி. வாட் இஸ் தி யூஸ் ஆஃப் ரேடியேட்டர்னா? ரேடியேட்டருக்கு வந்து keeps your engine temperature under check. ஏன்னா இன்ஜின் வந்து அங்க இதாகுது, கம்ப்ரெஷன் ஆகுது இல்லைங்களா, ஃபியூல் அண்ட் ஏர் வந்து பர்ஸ்ட் ஆகுது. பர்ஸ்ட் ஆகுதுன்னா ரொம்ப ஹை டெம்பரேச்சர்ல இருக்கும் இன்ஜின். அந்த இன்ஜின் வந்து கூலா வைக்கிறதுக்காக ரேடியேட்டர். அதுல எப்போதும் தண்ணி இருக்கணும், கூலண்ட் ரொட்டேட் ஆகிட்டே இருக்கும். அதுக்கு ரேடியேட்டர் கூல் பண்றதுக்கு ஒரு ஃபேன் இருக்கும், ரேடியேட்டருக்கு பின்னாடி ஒரு ஃபேன் இருக்கும். அந்த ஃபேன் அந்த ஃபேன் ஹீட் வந்து ரேடியேட்டர் கண்ட்ரோல் பண்ணுது. ஆமாங்க, இன்ஜின் ஹீட்காக ரேடியேட்டர் ஹீட் பண்றது ஒரு ஃபேன், ரேடியேட்டர் ஃபேன். இந்த ஃபேன் தான் ரேடியேட்டரை கூல் பண்ணிட்டு ஓகே. சோ முதல்ல வாட்டர் தாங்க ஊத்துவோம். இப்போ ஏன் வந்து கூலண்ட் ஆயில் ஊத்துறோம்? கூலண்ட் ஆயில் வந்து எந்த ஹைட், இப்போ வந்து எல்லாமே டர்போ இன்ஜின், ஹை ஸ்பீட் இன்ஜின், ரொம்ப டெம்பரேச்சர் ரொம்ப அதிகமாகுது இன்ஜினுக்கு. அதுக்கு கூலண்ட் வந்து இஸ் a chemical which is better than water to control temperature.
Okay. It is better than water. அது வந்து இன்னும் ஹை டெம்பரேச்சர் வந்து அந்த அது வாட்டர் ஹீட் ஆயிரும். நமக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா வாட்டர் பர்ன் இவாபரேட் ஆயிரும். வாட்டர் இவாபரேட் ஆயிரும். அது வாட்டர் இவாபரேட் ஆனாலும் கண்ட்ரோல் பண்ணுறது கூலண்ட் வச்சோம். கூலண்ட் எந்த டெம்பரேச்சரும் இவாபரேட் ஆகாது. அதனாலதான் கூலண்ட் யூஸ் பண்றோம். ஓல்டு வெஹிக்கிள்ஸ் மட்டும் தான் அந்த முதல்ல அந்த அம்பாசிடர் ஃபியர்ல மட்டும் தான் நம்மளோட வாட்டர் ஊத்தி போற மாதிரி இருக்கும். இப்போ எல்லாமே கூலண்ட் ஆகும். கூலண்ட் தாங்க, மேக்ஸிமம் கூலண்ட் தாங்க. மேக்ஸிமம் இல்ல 100% கூலண்ட் தான் யூஸ் பண்ணுவோம் இப்போ எல்லா வெஹிக்கிள்ஸும். ஓகே. இப்போ வந்து பேசிக் சேஃப்டி ஃபீச்சர்ஸ் போட்ட கார் வந்து திஸ் இஸ் நோன் அஸ் தி ஏ பில்லர். ஏ பில்லருங்க, இது ஒன் ஆஃப் த மேஜர் சேஃப்டி ஃபீச்சர்ஸ். ஆமா, இந்த ஃப்ரண்ட் பீஸ் தான் ஏ பில்லர்ம்பாங்க. ஏ பில்லர்ம்பாங்க. இந்த சென்டர்ல வருது இல்லைங்களா, இந்த பீஸ் நான் கட் பண்ணிட்டேன். அந்த சைடு இருக்குது, அந்த சைடு இருக்குது. இது நோன் அஸ் பி பில்லர். இது பி பில்லர். பின்னாடி வருது சி. மெயின் த பாடி இஸ் பில்ட் ஆன் ஏபிசி. 3 பில்லர் தான் பாடி பில்ட் ஆயிருக்குது. திஸ் இஸ் தி கிரம்பிள் ஜோன் இம்பாக்ட்ங்க. இது வந்து உள்ள இருக்கிற பேசஞ்சருக்கு ஒன்றும் ஆகாம இருக்குது. இந்த ஏபிசி பில்லர் தான் ஹெல்ப் பண்ணும். கார் கிரம்பிள் ஆகாம இருக்கிறதுக்காக இந்த ஏபிசி பில்லர் வந்து ரொம்ப குரூஷலா இருக்கும். அது இல்லாம சைடு இம்பாக்ட் வந்துச்சுன்னா திஸ் இஸ் நோன் அஸ் இம்பாக்ட் பீம்ஸ். இது ரொம்ப ஹெவி ஸ்டீல்ல பண்ணிருக்குது. சைடுல வந்து காரோ டூ வீலர் எது வந்து முட்டினாலும் உள்ள இருக்கிற பேசஞ்சருக்கு ஒண்ணுமே ஆகாது. திஸ் வில் சேவ் யூ. ஓகே. ஃபர்ஸ்ட் அடிபடுறது இதாதான் நமக்கு அடிபடும். ஆமா, இந்த பார்ட்ல நமக்கு. ஆமா, அந்த டோர் வந்து உள்ள வந்து இருக்கிறது என்ன? இது வந்து சப்போர்ட் பீம்ல. பட் இம்பாக்ட் பீம் இதுதான் மெயின். இது சப்போர்ட். நீங்க காமிக்கிறது அந்த டோர்ல இருக்கிற கட் பண்ணி பீஸ் காமிச்சிருக்கீங்க இன்சைட். ஆமா, டோர் கட் பண்ணி தெரியுதுக்காக. இப்ப வேற எதுவும் தெரியாது இல்லைங்களா. இது வந்து ட்ரைனிங் வெஹிக்கிள்ங்கிறதுனால கட் பண்ணி வச்சிருக்கேன் காமிக்கிறதுக்கு. ஓகேங்களா? எனி அதர் டவுட் क्वेश्चंस வந்திருக்கா? Students, you can ask your questions in the chat box. Yeah. பிரேக் டவுன் பத்தி கேட்டிருக்கீங்க. வெஹிக்கிள் பிரேக் டவுன் ஆனா என்ன பண்ணணும்னு கேட்டிருக்கீங்க. வண்டி ஏதாவது போகும்போது டிராவல் பண்ணும்போது ரிப்பேர் ஆயிடுச்சுன்னா ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் ஃபோர்மோஸ்ட் நீங்க நிப்பாட்டுற இடம் சேஃபான்னு பார்த்து லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட் ஆஃப் த ரோட் கார்னர்ல ஆஃப் த ரோடு நிப்பாட்டிடணுங்க. அண்ட் எவ்ரி கார்ல இப்போ வர்ற எல்லா கார்லயும் ஹலோ சாரி, எல்லா கார்லயும் இந்த கார் ரெண்டு பிரேக் கார் பின்னாடி முன்னாடி எந்த பக்கம் வண்டி வருதோ அந்த வண்டி பார்க்குற மாதிரி தரையில் இப்படி வச்சிட்டீங்கன்னா நைட் டைம் வச்சாங்கன்னா சேஃப். இது எல்லா லைட்டும் ரெஃப்ளெக்ட் ஆகும். இந்த வண்டிக்கு ஒன்றும் டேமேஜ் ஆகும். இதை வச்சுட்டு யூ ஹேவ் டு கால் யுவர் நியரஸ்ட் ஒர்க் ஷாப். யுவர் எமர்ஜென்சி எல்லா ஒர்க் ஷாப்ல ஒரு இஆர்எஸ் நம்பர் கொடுப்பாங்க. அந்த இஆர்எஸ் நம்பர் கூப்பிட்டீங்கன்னா your workshop people will immediately come and attend to you. 24 hours on call. எல்லா ஒர்க் ஷாப்ல ஆள் இருக்காங்க. This is for your breakdown on highways. Periodic maintenance. மெயின்டெனன்ஸ்னா எவ்ரி வெஹிக்கிள் வந்து எவ்ரி 10,000 கிலோமீட்டர்ஸ்க்கு ஆயில் மாற்றணும், ஆயில் ஃபில்டர் மாற்றணும், ஃபியூல் ஃபில்டர் மாற்றணும். பின்ன தேவைப்பட்டா மற்ற பார்ட்ஸ் செக் பண்ணலாம். இஃப் நெசசரி மாற்றணும்னு அவசியம் கிடையாது. ஆயில் ஃபில்டர் ஃபியூல் ஃபில்டர் மாற்றினாலே போதும். எவ்ரி 10,000 கிலோமீட்டர்ஸ் டேமேஜ் ஆனா மட்டும்தான் மாற்ற வேண்டி இருக்கும். அந்த 10,000 கிலோமீட்டர்ல வீல் பேலன்சிங் அண்ட் அலைன்மெண்ட். அந்த பேலன்சிங் அண்ட் அலைன்மெண்ட் எதுக்கு பண்றாங்கன்னா பேலன்ஸ் பண்ணா உங்களுக்கு இந்த வண்டி ஓடும் போது டயர் வாபிள் ஆகாம இருக்கு. நான் காமிச்சல வெயிட் காமிச்சீங்கன்னா பேலன்சிங்க்கு அந்த வெயிட் வந்து வில் பேலன்ஸ் யர் டயர். எல்லா சைடும் ஈவன் வெயிட் இருக்கணும் டயருக்கு. அந்த ரிம்முக்கு அந்த டிஸ்க்ல ஈவன் வெயிட் இருந்தா வாபிள் ஆகாம இருக்கும் டயர். அதுக்காக தான் பேலன்சிங் பண்றது. அலைன்மெண்ட் என்னன்னா டோ இன் அண்ட் அவுட் இருக்குது. உங்க டயர் வந்து ஈவனா வேர் அண்ட் டயர் ஆகணும். ஈவனா எல்லா இடத்துலயும் ஒரே தேய்மான் ஆகணும். ஒரு சைடு கம்மியா ஒரு சைடு எச்சாயிருச்சுன்னா உங்களுக்கு டயர் மைலேஜ் போயிடும். கரெக்டா இருக்கிறதுக்காக ஈவனா வேர் அண்ட் டயர் இருக்கா இல்லைன்னு பாக்குறதா அலைன்மெண்ட் பாக்குறது. அலைன்மெண்ட் ரெகுலரா பாக்குறது நல்லது. எவ்ரி 5,000 கிலோமீட்டர்ஸ் அலைன்மெண்ட் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டயர் மைலேஜ் நல்லா வரும். இப்போ இருக்கிற சிச்சுவேஷன்ல ரோட் கண்டிஷன்ல எவ்ரி டயர் will run for minimum 55,000 kilometers. அது வரைக்கும் நீங்க கரெக்டா மெயின்டைன் பண்ணீங்கன்னா நீங்க புது டயர் வாங்கணும்னு அவசியமே கிடையாது காருக்கு. நீங்க வெளியூர் போறீங்க இல்ல ரெகுலரா நீங்க வண்டி யூஸ் பண்றீங்க, என்ன செக் பண்ணணும்னு பாத்தீங்கன்னா
நான் காமிச்சேன் டிப்ஸ்டிக். இந்த டிப்ஸ்டிக் வச்சு இந்த டிப்ஸ்டிக் வச்சு ஆயில் லெவல் பார்க்கணுங்க, கரெக்டா இருக்கான்னு பார்க்கணும். வாட்டர் லெவல், ரேடியேட்டருக்கு வாட்டர் லெவல் பார்க்கணுங்க. வண்டி யூஸ் பண்றதுக்கு முன்னாடி காலையில் எழுந்திரிச்சு வண்டி ஸ்டார்ட் பண்றதுக்கு முன்னாடி இந்த ஆயில், வாட்டர் லெவல், ஏர் ப்ரெஷர் கரெக்டா இருக்கான்னு பார்க்கணும். வண்டியில ஃபியூல் இருக்கான்னு செக் பண்ணணும். அது மட்டும் இருந்தா கரெக்டா இருந்தாலும் நீங்க எங்க வேணா போகலாங்க, ஒன்றும் பிரச்சனை இருக்காது. பின்ன ஃபியூல் பத்தி நான் சொல்லிட்டே இருந்த பம்ப்னு, எவ்ரி வெஹிக்கிள் வில் ஹேவ் அ செப்பரேட் பம்ப், ஃபியூல் பம்ப் இன் த டேங்க். பெட்ரோல் டேங்க்ல டீசல் டேங்க்ல பம்ப் இருக்கும், ஹை ப்ரெஷர் பம்ப். அதெல்லாமே இக்னிஷன் ஆன் ஆனதும் அந்த பம்ப்ல இருந்து அந்த பர்டிகுலர் ஃபியூல் வந்து இன்ஜெக்டர் மூலம் வந்து இன்ஜெக்டர் காமிச்சிங்களா, இந்த இன்ஜெக்டர் மூலமா இன்ஜின்குள்ள போகும். The pump will put high pressure onto the injector. The injector will open and supply to the engine. இன்னொரு கேள்வி கேட்டிருக்கீங்க, பானெட்ல புகை வந்ததுன்னா என்ன பண்றதுன்னு கேட்டிருக்கீங்க. சாரி, பானெட்ல புகை வந்ததுன்னா என்ன பண்ணணும்னு கேட்டிருக்கீங்க. பானெட்ல புகை வந்தா ஒன்னா எலக்ட்ரிக்கல் ஷார்ட் சர்க்யூட் ஏதாவது இருக்கும், வயர் ஏதாவது வெந்திருக்கும், ஷார்ட் ஆயிருக்கும், எலி கடிச்சிருக்கும், அதனால புகை வரும். இல்லையா இன்ஜின் ஓவர் ஹீட் ஆகி ரேடியேட்டர்ல வாட்டர் லீக் ஆயிருக்கும், கூலண்ட் லீக் ஆயிருக்கும், அதனால இன்ஜின் ஓவர் ஹீட் ஆகி அதுல வாட்டர் வேப்பர் ஆகும்போது புகை வரும். ஸோ அதுக்கு நான் எங்க அட்வைஸ் என்னன்னா, do not touch your bonnet, stay out, call your closest ERS number, emergency road service number கூப்பிட்டீங்கன்னா they will come and attend to your car immediately. லாங் டிஸ்டன்ஸ் போகும்போது நீங்க ரெகுலரா செக் பண்றது தாங்க. லாங் டிஸ்டன்ஸ் போகும்போது என்னென்ன இருக்கணும்னு வண்டியில எக்ஸ்ட்ரா வாட்டர் இருக்கணும். பின்ன 4 டயர் போகாம இல்லாம பின்னாடி டிக்கியில எப்போதும் ஒரு ஸ்டெப்னி டயர் ஒன்று வச்சிருப்போம், அதுலயும் ஏர் ப்ரெஷர் கரெக்டா இருக்கான்னு பார்க்கணும். அது பிளஸ் உங்க டூல்ஸ், வீல் பஞ்சரான மாத்துறது என்னன்னா ஜாக் எங்க வைக்கணும்னு காமிச்சிடலாம். ஜாக் எங்க எப்படி வச்சு வீல் மாத்தணும் அது காமிச்சிடுறேன். பின்ன உங்களுக்கு செக் பாயிண்ட்ஸ் நான் சொல்லிட்டேன். டயர் ப்ரெஷர் செக் பண்ணணும், ஃபியூல் கரெக்டா இருக்கான்னு பார்க்கணும், போறதுக்கு முன்னாடி ஆயில் லெவல், வாட்டர் லெவல் எல்லாமே இன்ஜின் ஸ்டார்ட் பண்றதுக்கு முன்னாடி பார்க்கணும். இன்னும் பெட்டர், நீங்க ஒர்க் ஷாப் நாளைக்கு காலையில் லாங் டிஸ்டன்ஸ் போறீங்கன்னா ஒர்க் ஷாப் ஈவினிங் வந்து ஒரு ஜென்ரல் செக்அப் பண்ணிட்டு போயிட்டீங்கன்னா சேஃபா போயிடலாம். எங்க வேணா லாங் டிஸ்டன்ஸ் எங்க வேணா போய்க்கலாம். மெயினா டேஷ்போர்ட்ல என்னென்ன செக் பண்ணணும்னா, உங்களுக்கு டெம்பரேச்சர் செக், டெம்பரேச்சருக்கும் தனி காஜ் தனியா வச்சிருப்போம் டெம்பரேச்சர் செக்குக்கு. அது சர்டன் டெம்பரேச்சருக்கு மேல 60 to 90 மேல போயிடுச்சுன்னா பாய்லிங் லெவல். ஸோ இம்மீடியட்டா நீங்க வண்டி ஸ்டாப் பண்ணணும், வண்டி ஓட்டக்கூடாது. அந்த டெம்பரேச்சர் மீட்டர் பார்க்கணும். பிளஸ் பக்கத்துல செக் இன்ஜின் லைட் ஒன்று வரும், ஆயில் லெவல் காமிக்கிறதுக்கு. ஆயில் லெவல் கரெக்டா இருக்கா காமிக்க, அது ஒரு லைட் எரியும் டேஷ்போர்ட்ல. அது இல்லாம உங்களுக்கு ஃபியூலுக்கு மீட்டர் இருக்குது. ஃபியூல் கரெக்டா ஃபுல்லா இருக்கா, ஹாஃப் இருக்கா, 3/4 இல்ல குவார்டர் தான் இருக்கா, இல்ல எம்டியா வந்தா லைட் எரியும். அது எல்லாமே உங்க டேஷ்போர்ட்லயே காமிச்சிக்கும். ஸோ நீங்க டிரைவிங் இதெல்லாம் நீங்க ரெகுலரா அப்படி அப்பப்போ கிளான்ஸ் பண்ணிட்டே இருந்தீங்கன்னா நீங்க சேஃபா போய்க்கலாம், டிராவல் பண்ணிக்கலாம். டீசலுக்கும் பெட்ரோலுக்கும் டிஃபரன்ஸ் கேட்டிருக்கீங்க. பெட்ரோல் மேஜரா வந்து பெர்ஃபார்மன்ஸ் கார் தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க. லாங் ஹால் ஹெவி வெஹிக்கிள், கமர்ஷியல் வெஹிக்கிள்ஸ், 4 வீல் டிரைவ், அதுக்கெல்லாம் 4 வீல் 2 வீல் பெட்ரோல பண்ணுவாங்க. 4 வீல் நல்ல ஹெவி இன்ஜின் ஓடுற வண்டிக்கு எல்லாத்துக்குமே டீசல் தான் யூஸ் பண்றாங்க. இப்போ டீசல் அதுக்கு தான் யூஸ் ஆகுது. பஸ், லாரி, ஜீப்ஸ், எஸ்யூவிஸ் எல்லாமே டீசல் இருந்தாங்க. காம்பேக்ட் கார்ல இருந்து செடான் வரைக்கும் இப்போ பெட்ரோல் வண்டி ஓடிட்டு இருக்குது. நான் ஸ்டெப்னி எப்படி மாத்தணும்னு காமிக்கிறேன்னு சொன்னேன் இல்லைங்களா, காம முக்காது காமி எங்க வைக்கணும். இதான் ஜாக், இதுதான் ஜாக்கு, வீல் மாத்துறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும். இது அவர் காமிச்சு வியூ கரெக்டா இருக்கேன். ஓகே, இது இங்க போ. அங்கதான் வைக்கணும் ஜாக்கு. இந்த 2 கேப் சென்டர்ல, ஜாக்ல சென்டர் ஒரு கேப் இருக்கு. அந்த கேப் நடுவுல தான் உங்க காரோட ரன்னிங் போர்ட் ஹீட் ஆகும். ஹீட் ஆச்சுன்னா ஸ்லிப்பா தான் இருக்கும். எப்பவும் ஜாக் பிளேஸ் பண்ணும்போது ஃப்ளோர் வந்து ஃபிளாட்டா இருக்கணும். ஃபிளாட்டா இல்லாம இருக்கணும்னா மறுபடியும் ஸ்லிப் ஆகி விழுந்துடும். இப்படிதான் ஜாக் வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணணும். ஜாக் நீங்க திருப்பிட்டீங்கன்னா டயர் மேல வரும், வீல் நட்கள். இந்த 4 நட்டு நீங்க கீழே லூஸ் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் டயர் மேல தூக்கணும்.
லூஸ் பண்ணி டயர் மேல தூக்கிட்டீங்கன்னா நட்டு கட்டி டயர் மாத்திக்கலாம். டைட்டா இருக்கீங்கன்னா கிளாக் வைஸ், லூஸ் பண்ணணும்னா ஆன்டி கிளாக் வைஸ் பண்ணீங்கன்னா டயர் நட்டு வீல் நட்டு இதாயிரும், லூஸ் ஆயிரும். ஓகே, இது பேசிக்கா மேக்ஸிமம் எல்லாம் கவர் பண்ணி வச்சுன்னு நினைக்கிறேங்க. you have any questions kindly ask, or you can send WhatsApp also. Your principal has my number. In future if you have any doubts, send me your questions via WhatsApp. I will explain to you. Okay. Harish sir, what should we do when the car? Harish sir, what should we do? Control. See, Ramesh, name your car. more doubt. Okay. இப்போ பெட்ரோல் பங்க்ல நம்ம போறோம், வெஹிக்கிள் கார் சாரி நம்மளோட பெட்ரோல் வண்டி வெஹிக்கிள்ல போறோம். நம்ம இன்கேஸ் வந்து பை சான்ஸ் டீசல் அடிச்சிட்டாங்க, இப்போ நம்ம அப்ப என்ன பண்ணணும்? என்ன பண்ணணும்னா, பெட்ரோல்ல வண்டிக்கு டீசல் அடிச்சிட்டாங்கன்னா வண்டி ஸ்டார்ட் பண்ணாம ஓரத்தை தள்ளி வச்சுட்டு ஒர்க் ஷாப்ல இன்ஃபார்ம் பண்ணி அவங்க அங்கேயே வந்து பெட்ரோல் டேங்க் கழட்டி கிளீன் பண்ணி ஃபியூல் பம்பு கிளீன் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் மாட்டிடுவாங்க. சப்போஸ் ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சுன்னா அங்க உங்க லைனையே நாங்கள் ட்ரெயின் பண்ணி தான் திருப்பி அந்த லைன் மாட்டணும். அது வந்து ஒர்க் ஷாப் எடுத்து வந்து பெட்ரோல் இன்கேஸ் அடிச்சிட்டாங்க அப்படின்னா வெஹிக்கிள் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணாம தள்ளி ஓரமா நிறுத்திடணும். பெட்ரோல் வண்டிக்கு ஆமா, பெட்ரோல் வண்டிக்கு டீசல் அடிச்சா அதான் பண்ணணும். டீசல் வண்டிக்கு பெட்ரோல் அடிச்சிட்டாங்கன்னா மேஜர் இஷ்யூ வராது, பட் அதே தான் பண்ணணுங்க. டேங்கை கழட்டி கிளீன் பண்ணி தான் மாட்டணும். பம்பு கழட்டி கிளீன் பண்ணணும். ஸ்டார்ட் பண்ணிடுச்சுன்னா பம்பு சர்வீஸ் பண்ணணும், ஃபியூல் பம்ப். ஹரிஷ் வந்து கேட்டிருக்காரு கண்ட்ரோல், if you lose control என்ன பண்றதுன்னு. only if you do extraordinary high speeds you will lose control, or when you're doing it 80-90 your tire burst ஆகும், பஞ்சர் ஆகி பர்ஸ்ட் ஆயிடுச்சுன்னா கண்ட்ரோல் போயிடும். கண்ட்ரோல் ஆச்சுன்னா hold on to your steering tight and press your brakes. ஸ்டேரிங் லூஸாக பிடிச்சிங்கன்னா இது லெஃப்ட் ரைட் இழுத்துட்டே போகும். எவ்வளோ டைட்டாக பிடிக்குமோ டைட்டாக பிடிச்சிட்டு நீங்கள் பிரேக்ஸ் போட்டு ஹேண்ட் பிரேக் போட்டீங்கன்னா வண்டி நிற்கும். அது பிரேக்ஸ் நல்லா இருந்ததுன்னா. ஹேண்ட் பிரேக் ரொம்ப ஹை ஸ்பீட் பண்ணி யூஸ் பண்ணக்கூடாதுங்க. ஃபுட் பிரேக்ஸ் யூஸ் பண்ணி நல்லா ஸ்லோ ஆனதுக்கப்புறம் ஹேண்ட் பிரேக் பண்ணி நிற்கும். ஹை ஸ்பீடில் ஹேண்ட் பிரேக் யூஸ் பண்ணீங்கன்னா வண்டி ஸ்பின் ஆயிரும். And my request is do not drive high speeds. It's safer. And always use your seat belts. கார்ல ஏறி உட்கார்ந்தாலும் பேக் சீட்ல தான் உட்கார ஒன்றும் ஆகாதுன்னு நினைக்காதீங்க. இப்போ எல்லா ரோடு ரொம்ப பெரிய இப்போ எல்லா வெஹிக்கிள் ஹை ஸ்பீட் வெஹிக்கிள்ஸ், ரோட்ஸ் ரொம்ப சூப்பர் ரோட்ஸ் போட்டிருக்காங்க, எல்லாம் ஹை ஸ்பீடில் போறாங்க. ஸோ ரியர் சீட்டும் சீட் பெல்ட் போடுறது நெசசரி ஃபார் யுவர் சேஃப்டி. How to paint the car? See, every kilometer per liter of petrol kilometer, every manufacturer has their own topic, என்னது ஓன் கெப்பாசிட்டி. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எங்களுக்கு சாண்ட்ரோ ரீசெண்ட் சாண்ட்ரோ பண்ணினா 19 கிலோமீட்டர் ஒரு லிட்டர்ல கிடைக்கும். சில வண்டியில 20 கிடைக்கும், டீசல் வண்டியில 22-23 கிடைக்கும். டிபெண்டிங் ஆன் தி டிரைவிங் ஆஃப் த இண்டிவிஜுவல். 80 to 90 கிலோமீட்டர் ஸ்பீட்ல போயிங்கன்னா டாப் கியர்ல போனீங்கன்னா யூ வில் கெட் ஃபேண்டாஸ்டிக் மைலேஜ். இதே வண்டியா யூ டிரைவ் அட் 120-130 அடிக்கடி கியர் ஷிஃப்ட் பண்ணி பிரேக் போட்டே இருந்தீங்கன்னா மைலேஜே வராது. What is the difference between tube tire and tubeless tire? Tube tire and tubeless tire, that's a good question. Tubeless தான் இப்போ லேட்டஸ்ட். டியூப் வந்து உள்ள வந்து சின்ன டியூப் இருக்குங்க, ஏர் டியூப் கழட்டிருக்கானா டியூப் இருக்கும். அது என்னாச்சுன்னா பஞ்சர் ஆயிடுச்சுன்னா அந்த டயரை ரிம்மில் இருந்து டயரை வெளியே கழட்டி டியூப் செக் பண்ணி அந்த டியூப்ல வாட்டர் இருந்தால் அது பேஸ்ட் போட்டு அடிச்சு அதுக்கப்புறம் நம்ம திருப்பி டயருக்குள்ள ஏற்றி ரிம்மை போட்டு ஏர் பண்ணணும். தட் இஸ் அ வெரி ஹியூஜ் ப்ராசஸ். ஈஸியர் வந்து டியூப்லெஸ் டயர் விச் இஸ் மோர் ரெக்கமெண்டட் பை நவ் பை ஆல் தி மேனுஃபேக்சரர்ஸ். எதுக்குன்னா இட் இஸ் ஈஸியர். டயர்ல இருந்து ரிம்மு கழட்ட வேண்டியதே இல்லை. அந்த ரிம்முக்குள்ளேயே அப்படியே வச்சுட்டு நான் டயர்ல எங்க லீக் இருக்கா பார்த்துட்டு ஜஸ்ட் ஒன் ஸ்மால் ஊசி மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க, ஒரு ரப்பர் ஜஸ்ட் போட்டுட்டு பேஸ்ட் போட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு பஞ்சர் ஓட்டிடும். நம்மளே பண்ணிக்கலாம். அந்த டியூப்லெஸ் டயர் ஓட்டர் கிட்டு கடையிலே கிடைக்கும். we can do it ourselves. அந்த ஓட்டரான இடத்துல தண்ணி ஊற்றினீங்கன்னா அந்த பபிள்ஸ் வரும், அங்கதான் லீக்னு சொல்லி you can put your அந்த பேஸ்ட் உள்ள போட்டு அந்த ரப்பர் உள்ள துடிச்சிட்டு கட் பண்ணீங்கன்னா your tubeless tire is ready. Nowadays tubeless tire is recommended nowadays. ஓகேங்க, முதல்ல வந்து டயர்ல ஏர் தான் ஃபில் பண்ணுவாங்க. ரமேஷ் எஸ் சாரி, முதல்ல டயர்ல வந்து நமக்கு ஏர் ஃபில் பண்ணுவாங்க. இப்போ நைட்ரஜன் கேஸ் ஃபில் பண்றோம்னா ரெண்டுக்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ்? நைட்ரஜன் கேஸ்ங்கிறது வந்து என்னன்னா உங்க டயர் பிரச்சனை கன்சிஸ்டன்டா வைக்கணும்னு சொல்றாங்க. பட் அது வந்து
அது மார்க்கெட்டிங் இதுங்க. பட் அது 100% ஷுவரா இல்லையான்னு எங்களுக்கே தெரியல. ஏர் தான் மேக்ஸிமம் எல்லாருக்கும் நாங்கள் ரெக்கமெண்ட் பண்றது. நைட்ரஜன் சில இடத்துல கிடைக்கும், சில இடத்துல கிடைக்காது. நைட்ரஜன் கேஸ் என்ன ஆகும்னா உங்களுக்கு ஏர் வந்து வெதர் தகுந்த மாதிரி சேஞ்ச் ஆகும். ஏர் ப்ரெஷர் சம்மர்ல வந்து உங்க ப்ரெஷர் ரொம்ப அதிகமாயிட்டே இருக்கும். விண்டர்ல வந்து ஏர் ப்ரெஷர் குறையும் சீக்கிரமா டயருக்கு. நைட்ரஜன் அது மாதிரி ஆகாதுன்னு சொல்றாங்க. பட் we have not tested that yet. 100% we don't recommend நைட்ரஜன். என்னங்க 100% அஷூரன்ஸ் இல்ல அதுல அதுக்கு நைட்ரஜன்ல. ஓகே பெட்டர் வி கேன் ஃபில் எவ்ரி வீக் எப்பப்போ ஃபியூல் பம்ப் போறீங்களோ வண்டிக்கு பெட்ரோல் இருக்கும்போது ஏர் செக் பண்றது நல்லது. எங்க ரெக்கமெண்டேஷன். கவாஸ்கர் நெக்ஸ்ட் क्वेश्चन ஸ்டூடண்ட்ஸ் क्वेश्चंस இருந்தா படிங்க. கொஸ்டின்க்கா நத்திங் சார். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ i20 லேட்டஸ்ட் இருக்குது. அதுல வந்து இப்போ வாட்டர் வாஷ் பண்ணது முன்னாடி இன்ஜின்ல படக்கூடாதுன்னு எப்படி என்ன பண்றது? ஓகே, இன்னொரு கொஸ்டின் வந்து இப்போ லேட்டஸ்ட் i20 இருக்குங்க. அதுல வந்து இன்ஜின் மட்டும் இப்போ லேட்டஸ்ட் i20 கிடையாது, எல்லா வண்டியும் லேட்டஸ்ட் காருக்கு வந்து இன்ஜினுக்கு ஏர் வாட்டர் வாஷ் பண்ணக்கூடாதுன்னு ரெக்கமெண்ட் பண்றாங்க மேனுஃபேக்சரர்ஸ். மெயின் ரீசன் என்னன்னா எல்லா இப்போ வந்து எவ்ரி கார் நவ் கம்ஸ் வித் மோர் எலக்ட்ரானிக் பார்ட்ஸ் நிறைய வருது எல்லா வண்டியிலும். அந்த எலக்ட்ரானிக் பார்ட்ஸ் எல்லாமே சென்சர்ஸ் எல்லாமே இன்ஜின் கம்பார்ட்மெண்ட் உள்ளதான் இருக்குது. அதுல தண்ணி ஏறிடுச்சுன்னா your car will not start. It will cause lot of damage to your electronic parts. அதனால அந்த இடத்த வாஷ் பண்றது வெறும் ஏர் வச்சு கிளியர் பண்ணிட்டு கையில தொடச்சு விட்டுறது தான் we recommend. ஓகே, எல்லா பெட்ரோல் வெஹிக்கிளும் கேஸ்க்கு மாத்தலாமாங்க? எல்லா பெட்ரோல் வண்டியும் கேஸ் இல்லைங்க. சர்டன் எல்லா பெட்ரோல் வண்டியும் கேஸ் மாட்டலாமா? மாட்டலாங்க. பட் we don't recommend that. ஏன்னா that engine is designed to run input to run that engine life உங்களுக்கு பாருங்க. ஓகே Fitted gas வருதுங்க. It used to come past 5 years sir. No manufacturers doing LPG fitment in their factories against LPG. They're all going into electronic. Electrical vehicle da norms. They're all researching to launch more electric vehicles, not fuel run vehicles. இப்போ வந்து குறைக்கிறதுக்கு பிளான் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இந்தியாவில். How to install AC? Sir, for gas cars, okay. More questions are coming. How to install AC? Any suggestions about battery vehicles? Battery vehicles இப்போ இந்தியாவில் வந்துருக்குது வந்து டாட்டாவில் வந்துருக்கு, ஹுண்டாயில் வந்துருக்கு. ஹுண்டாயில் போனால் டாட்டாவில் வந்து நிக்சான் வந்துருக்குங்க. ஃபியூச்சரில் மாருதி யூஸ் பண்ணிட்டாங்க. And all the manufacturers will come out with battery. அது வந்து எலக்ட்ரிக்கல் வெஹிக்கிள்ஸ், பேட்டரின்னு சொல்ல மாட்டாங்க, எலக்ட்ரிக்கல் வெஹிக்கிள்ஸ் which has the capacity to run to 500 kilometers in one full charge. இப்போ என்னன்னா இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இல்லை இந்தியாவில், சார்ஜிங் பாயிண்ட்ஸ் இல்லாததுனால மேனுஃபேக்சர் ஸ்லோவாக இருக்குது. சார்ஜிங் பாயிண்ட் இருந்துச்சுன்னா there will be more vehicles manufactured. Gas, AC gas. The AC, how the AC runs or works in the car? how Disadvantages of the petrol vehicles. Ramesh Disadvantage how of does petrol the vehicles யாரோ கேட்டுட்டீங்க. There are no such word of disadvantage in a petrol vehicle. It is advised to have a petrol vehicle than a diesel vehicle. One வந்து smoother running, easier to maintain, and better for the environment. Petrol rather than diesel. Sir, one more question. What is the difference? Because instead of filling the petrol, we have petrol gas also. You need gas fitted vehicle. Yes. We used to fill the அது கேட்டல பெட்ரோல் பேர் டீசல் இல்ல instead of filling the petrol the gas இருக்குது. டேங்க்ல அந்த பெட்ரோல் டேங்க் gas பங்க் பண்ணனும். Separate இல்ல separate only. Will it give any difference between mileage? Gas fitted vehicle they say it will give you mileage, but maintenance wise it's much more than the petrol. AC vehicle பத்தி AC maintenance பத்தி யாரும் கேட்டீங்க. How does the AC run? அதான் உங்களுக்கு AC காமிச்ச இல்லைங்களா? All the car company have the same size of engine. No, everybody has.
Somebody has the same size of engine. Engine is the CC man. Okay. This is how the okay. Somebody asked about a question about air conditioning, how it works in a car. This is how it works. You can take a photo. A screenshot it will help you. இன்னும் கொஞ்சம் க்ளோஸ் ஆயிட்டு சொல்லுங்க. பார்ட்ஸ் உங்களுக்கு காமிச்சேன், எவாபரேட்டர் எல்லாம் காமிச்சேன், கம்ப்ரஸர் காமிச்சேன். Engine capacity வந்து every manufacturer has their own capacity. There are 4 cylinders, 6 cylinders, 8 cylinders, 1200 cc, 1100 cc, 1000 cc, 900 cc, depending on the size of the engine. Every manufacturer has their different own capacity, engine capacity. We are going to a long travel. That's what we explain. No network, what we can do. When you start stops, okay, no stop lights, no network in Europe. Mobile network in find your closest town and go there and have to park. Because if electronics adhima car la irukradhanaala normal man cannot diagnose what the problem with the car is. You need an expert to diagnose the problem with the car. What is that 900 IS? If 900 IS, whose question is it? Dharnidharan, what is the meaning of 900 IS? Can you just elaborate so I will explain? Which is the best electrical car? To tell you the truth, I have not driven any electrical car, so I cannot recommend. Only if I experience driving an electrical car, I can recommend. 900 cc. Yeah, 900 cc is not best for me. It is good. You can drive. I have a 900 cc Maruti 18 which I bought in 1985. I still drive it. I brought it here to paint it. You can drive it as long as you maintain and take care of your car. Okay. So one kilometer, how much of petrol? Okay, the mileage you already explained. 1 liter of petrol you can get maximum of 90 kilometers based on your driving and the road conditions. Voltage of car battery voltage varies from car to car. From a small car to a big car to the major maximum it will be a 12 volt battery. For a bike it will be 10 volt. 9 volt and the bigger bike will be 10 volts and car will be 12 volts. Battery. ஆனா ஒரு क्वेश्चन ஒன்னு ஆல்ரெடி நீங்க ஆன்சர் பண்ணிட்டீங்கன்னு நினைக்கிறேன். சார் if you are going in a highway suddenly brake. Anna, just a minute, only one question. One more. Yeah, just 1 second. I'm seeing on this. Sorry, dynamo only give power to the battery. Anna, Rameshna, can you hear me? I can't hear you, Rameshna. Your audio. Okay, just finish. Okay. No problem, you can Thanks finish. for the opportunity, Mr. Sendur and Principal Collection, sir. Mr. Satish Kumar, thank you. And thank you, students. Thank you for joining me on Zoom. Have a good day. Get my number from your sir and send me WhatsApp messages if you have any doubts. Okay. Thank you so much. Have a good day. Thanks a lot for giving a wonderful performance here. Okay, children, I hope that you have got a very good information about the car system. Okay, try to explain your parents also. Okay, so you can go for lunch, have your time, and then come back after lunch. Sir. Sir, you want to speak to the students, sir?